हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो ना किरण सरी सरी अछि नुहे थिला। मो ना किरण थिला एवं मु कॉलेजर द्वितीय वर्ष रे थिली। साहित्य मोर विषय थिला एवं अभिनय रे मोर रुचि थिला। बोध हुए मो स्वप्न ही अभिनेत्री हेबा थिला। स्कूल रे ड्रामा एवं नाटक करिबारे मु केबे भी पछघुंचा देउनथिली एवं जेबेठारु मोबाइल किनिली सेबेठारु छोट छोट अभिनय क्लिप इंस्टाग्राम रे पोस्ट करी करी 10,000 फॉलोअर्स बनाई सारिथिली, जहा क्रमागत भावे बढ़ुथिला। सांगमानंक गहणरे त मु फेमस थिली जेमिति मु केही जणे स्टार पालटी जाइछि। एही समय रे मोर देखा हैला कार्तिक सहित। तार सागर परी गभीर कथा जेउथिरे मते सत्यता देखा जाउथिला। तार कहिबार शैली एवं भाषा बहुत आकर्षणीय थिला एवं से मध्य जणे फेमस यूट्यूबर थिला जे ब्लॉग बनाई निजर ख्याति बढ़ाउथिला। दिने तुमे ताकू देखिल ड्राइविंग करू करू तार एमिति अनेक ब्लॉग आसीथिला जेउथिरे से दर्शकमानंकु निज सुंदर सहर भ्रमण कराउथिला। सेतेबेले मन हेउथिला कि कास्ता पाखरे बसी मु मध्य बुली पारंती। बंधुत्व पई एक इच्छा थिला एवं सामान्य क्रॉस मध्य थिला। से लाइक करिथिबारकु मु स्टोरी रे लगाई ताकू टैग कली एवं रे लेखिली थैंक्स सो मच। सेही थैंक्स सो मच रु आम कथावार्ता आरंभ हेला एवं जानी हेलानी केतेबेले आमे बंधु हेलु एवं केबे प्रेमी। एहा बेसी शीघ्र नथिला। आरंभरे जणे अन्य जनक पोस्ट रे प्रशंसा एवं थैंक्स भितरे कथा सीमित थिला। ता पोस्ट रे हजार हजार कमेंट आसुथिला, किंतु से केवल मोरी रिप्लाय करुथिला। हाँ, किछि अन्य खास लोक भी थिले जहांकु से जवाब देउथिला। ता परे इनबॉक्स रे कथा हेला एवं धीरे धीरे नंबर दियानिया हेला। आजि भाबुची काश सेमिति होई नथांता। जदि कथावार्ता होई नथांता तेबे मो जीवन मो पाखरे थांता। ना मु बर्बाद होई थांती, ना मो बापा माँ बदनाम होई थांते। प्रेम मोहब्बत कथारे तार आग्रह थिला, तेणु केवल प्रेम निवेदन एवं भविष्यतर योजना चलिला जहा मते भी पसंद थिला। ता कथारे एक भिन्न प्रकारर आकर्षण थिला, जहा बोध हुए तार निष्पाप चेहरा एवं उदीयमान कलाकार हेबा जोगु आहुरी सुंदर लागुथिला। से मते एहा भी कहुथिला कि तार केते जण गर्लफ्रेंड थिले एवं केते झियो ता उपरे क्रॉस करंती ओ ताकू बंधु करिबा पई तरसंती। एही कथा मते केउठी भी मिछ लागुनथिला एवं तार एही सत कहिबा मते एते भल लागिला कि ता उपरे मोर विश्वास आहुरी बढ़िगला एवं हृदय रे सम्मान ओ प्रेम घर करिनेला। तेमिति मु मध्य ताकू जणे बॉयफ्रेंड विषय रे कहिथिली। से बॉयफ्रेंड नथिला, मो स्कूल सांग थिला। केबे प्रेम मोहब्बत कथा होई नथिला, केवल झगड़ा ही हेउथिला एवं केबे कथा हेबुनी कही पुणी परदिन कथा हेउथिलु। केवल सांग ही थिला, किंतु मो सांग माने ताकू बॉयफ्रेंड ना देई देले। मु तो जानि भी नथिली कि बॉयफ्रेंड एवं फ्रेंड मध्यरे फरक कण। मते सबु बेले लागुथिला कि पुओ सांगकु ही बॉयफ्रेंड कुहंती। सेथि पई जेबे भी केही मते पचारुथिले कि तोर केही बॉयफ्रेंड अछि, तेबे मु भी कहि दउथिली कि 3-4टा अछंती। किंतु जेबेठारु सेही यूट्यूबर सह कथा आरंभ हेला सेबेठारु लागिला कि बॉयफ्रेंड केवल सीए जहा सहित सारा जीवन बिताइबाकू स्वप्न देखा जाए, जहा सहित विवाहर चिंता हृदयकू आसे, जहा सहित बुलिबाकू मन करे एवं जहार हाथ धरी कौनसी एक संध्यारे छात उपरे छिड़ा होई आकाशरे तारा गणी गणी केवल ता पई प्रार्थना करा जाए एवं पुणी सेही हाथकू निज ओठरे छुई ता छातीरे लागी ता स्पंदनरे निज ना शुणी शुणी आखि धीरे बंद करिदेले जेउ शांति मिले एवं निजकू सुरक्षित अनुभव करा जाए। एही सबु चिंता मते मध्य आसिबाकू लागिला एवं स्वप्न मध्य से भी विवाह पाई प्रस्तुत थिला, किंतु ताकू प्रथमे निज क्यारियर पाई किछि करिवार थिला। से बहुत भाबुथिला। जेबे दुहिंकर प्रेम सीमा टपिला तेबे दूरता कष्ट देला। केउठी मुंबई आउ केउठी आम देहरादून। मु मो मम्मी को जानी जानी तार वीडियो देखाउथिली। मम्मी भी आरंभरे देखुथिले एवं प्रशंसा करुथिले। प्रशंसा आढुआଳରେ दिने मु कहिदेली कि ए मते पसंद करे एवं कहुची विवाह करिबाकू चाहे। मु एहा सबु एथिपाई कहिली कारण मम्मी तार प्रशंसा करुथिले। किंतु परिस्थिति ओल्टिगला। मम्मी धदटा कथा सुनाइले एवं मोर ता वीडियो देखिबा मध्य बंद कराई देले। मो मोबाइल चेक करागला। भाग्य भलो मु चैटिंग डिलीट करि देउथिली। एबे माँ जेबे भी मते मोबाइल चलाउथिबार देखंती सेबे से दादी माँ बनी जाउथिले। एते संदेह करिबाकू लागिले, एते कड़ा कथा सुनाइले कि मते लागिला से मोर साबत माँ। मो निज मार कौनसी लक्षण ही नथिला। बापा तो मु जन्म हेबा दिनठारु साबत बापा भଳି ही थिले, किंतु एबे माँ मध्य। एतिकिरे कथा सरी नथिला।
ଏବେ ତ ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଅନୁଜ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କାର୍ତ୍ତିକର କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସିଏ କିଏ ଯିଏ ତ ଫଟୋରେ ଏମିତି ଓଲଟାପାଲଟା କମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ବି କହିଦେଲି କି ଓଲଟାପାଲଟା ନୁହେଁ, ହଟ୍, ଜାହାର ଏବଂ କିଲ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଖରାପ କହୁଛ? ତୁମ ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଣୀ ବୋଲି ଖରାପ ହୋଇଗଲା? ଆଉ ସେମିତି ବି ସେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବେ ତାର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ମୁମ୍ବାଇଆ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼େନି। ଏମାନଙ୍କର ତ ଭଳି 11 ବିନା 12ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତି। ପଇସାର ଗର୍ବ ଥାଏ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ବେକୁଫ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି। ଚାଲ ତାକୁ ଚୁପଚାପ ବ୍ଲକ୍ କର, ନହେଲେ ଘରକୁ ଆସି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେମାନେ ତାତେ ପିଟିବେ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଇବି ଆଉ ଆମେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବା ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଳି। ସେ ବି ତ ପାର୍କକୁ ଯାଇ ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ କହେ ସରି ଭାଇ, ଏହା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା। କାଳେ ତତେ ବି ପରେ କହିଦେବ ସରି ଭଉଣୀ, ଏହା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା। ଅନୁଜକୁ ଗାଳି ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି। ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ। ଦେଖ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁ ବି କେତେ ସମାନ, କିରଣ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ କେକେ। ଦିନେ କାର୍ତ୍ତିକ କୌଣସି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଋଷିକେଶ ଆସିବାର ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି କହିଲି କି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆସୁଛ ତ ଦେଖା କରିକି ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା କି କେବଳ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ, ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବି ଯିବି। ତୁ ମୋ ସହ ଯିବୁ ନା? ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ମଜାକ କରୁଛି। ମୁଁ ହସିଲି ଏବଂ ତା ମେସେଜର ଜବାବ ଦେଲି, ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ପୁଣି ଲେଖି ପଠାଇଲା, ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ, ମୁଁ ସୁଟିଂ ବାହାନାରେ କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସୁଟିଂ ସିମଲାରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳାଇ ଦେଲି। ଏତିକି ତ ମୋର ଚଳେ। ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖି ତା ପଛରେ ଅନେକ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲେଖି ପଠାଇଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରେମଭରା ବ୍ଲେସିଂ ଇମୋଜି ଦେଲି, ଯାହା ମୋର ଖୁସି ଓ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ ବି କଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କମ୍ ବୋଲି କହି କାଟିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁଟିଂର 2-4ଟା ଫଟୋ ପଠାଇଲା ଏବଂ ଥରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ, ଲୁଗାପଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୁ ବି ଆସୁଛୁ। ପାଗଳ କି କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ଆସିପାରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲି, କାରଣ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ମଜାକରେ କହୁଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମମି ପାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଯିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏବଂ ମମି ପାପା କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ପଠାଇଦେବେ, ଏହା ତ ଅସମ୍ଭବରୁ ବି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ କେମିତି କୌଣସି ପୁଅ ସହ ଏତେ ଦୂର ପଠାଇବେ, ଯିଏ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପଚାରୁଥିଲେ କି କେତେଜଣ ଝିଅ ଓ କେତେଜଣ ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଝିଅ ଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବା କୌଣସି ପୁଅ ସହ। ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଏମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନେବା କହିପାରିବା। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ମାହୋଲ ଏତେ ଖରାପ କି ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଥିଲି। ମମି ପାପା ଘରେ ନଥିଲେ। ତା ଉପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୋତେ ସାମାନ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଷ୍ଟେସନ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ରାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତୁ ଫେମସ୍ ହୋଇଯିବୁ, ହିରୋଇନ୍ ବନିଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଗର୍ବର ସହ କହିବେ କି ସେ ମୋ ଝିଅ କିରଣ। କିରଣ, ମୋ କଥାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆଜି ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ହରାଇବୁ, ତେବେ ଭୁଲିଯା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଘରଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଅଟକାନ୍ତି। ମତେ ବି ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ଘରଲୋକ ବହୁତ ବାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜରେ ସବୁବେଳେ ଅଟଳ ରହିଲି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହୁଏନି। ଏବେ ତ ସେତେବେଳେ ଯିବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବନିଯିବି। ବସ୍ ତାର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଚିଠିରେ ଏଇଆ ଲେଖାଥିଲା କି ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ମୁଁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି କି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବି ଖୁସିରେ ରହିବି। ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ମରି ସାରିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କର 19 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କର 19 ବର୍ଷର ସ୍ନେହ ଓ ଆଦରକୁ ଭୁଲି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ରେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଭେଟିବା ମାତ୍ରେ ମମି ପାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ସେଭ୍ କରି ନିଜ ସିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ସିମ୍ କିଣିଲି ଏବଂ ଚାଲିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ସହ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ସହ ତା ଘରକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ 2ଟି ରୁମ୍ ଥିଲା। ଏହା ସେହି ବଙ୍ଗଳା ତ ଆଦୌ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭିଡିଓରେ ସେ ନିଜ ଘର କହି 20ଟା ରୁମ୍ ଗଣାଉଥିଲା। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଥିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୁମ୍ ଏବଂ କାହାର? ତାର ଘର କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ବସ୍ ଶୋଇବାର ଥିଲା। ଏହା ମୋ ରୁମ୍, ଚାଲ ତତେ ତ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି, କହି କାର୍ତ୍ତିକ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ଖୁସି ହେଲି କି ଚାଲ କମ୍ସେ କମ୍ 2ଟି ରୁମ୍ ତ ଅଛି। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି କାଳେ ଅଡଜଷ୍ଟ କରି ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମତେରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ନିଜକୁ ଯାଇ ମେସେଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଆଜି ସେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ଥିଲି ଘରଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବି। ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଘରଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ, ଏଇଆ ଭାବି ମୋର ମୁଡ୍ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ରିଲ୍ ଭଳି ଘୁରୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମମି ପାପା ଦୁହେଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲେ, କେବେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ପାପା ମୋର ଉଦାସ ମୁହଁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ କି ଗୁଡିଆର ଯତ୍ନ କାହିଁକି ରଖୁନ। ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ଏବଂ ମୋର କହିବା ଡେରି ଥିଲା କି ପରଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସେସବୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ମାସ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପାପାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ପୁଣି ମମିଙ୍କର 10 ଥର ଝଗଡ଼ା ପରେ ପ୍ରତିଥର ଏଇଆ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଛୁ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଚଲାଉଥିବାର। ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବୁ ଚଲାଇକି? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଉଦାସ ଦେଖିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମୋର ଉଦାସୀନତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବେଶୀ ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତେବେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପଚାରିଦିଅ ତାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ମଲା ମୁହଁ କରି କାହିଁକି ବସିଛି। ଯେବେ ଏମିତି କଥା ମନେ ପଡ଼େ ତେବେ ଲାଗେ ଠିକ୍ ହିଁ କଲି। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବସ୍ ତିଲକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଯାହା ଚକ୍କରରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ରିପ୍ଲାଏ ଡେରିରେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଆ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ନେଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏହା ଭାବେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ତାର 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରାଇଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାରା ଦିନ ବୁଲାବୁଲି ଏବଂ ଖିଆପିଆରେ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ସେହି ରାତି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ସେତିକିବେଳେ ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଡାକିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଶୋଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ୟାର ଗୋଟିଏ ଘରେ ହୋଇ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ବସି କାହିଁକି କଥା ହେବା? ଟାଇପ୍ କରି କରି ଆଙ୍ଗୁଠି ବିନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କାହିଁକି ନା 5 ବିନା 10 ମିନିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି କଥା ହେବା। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଛାତକୁ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି, କାରଣ ଛାତରେ ରାତିରେ ତାରାଭରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ତା ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କି ଜହ୍ନତାରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବା। କାହିଁକି ନୁହେଁ, କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଛାତ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମୁଁ ବି ତା ସହ ଦୌଡ଼ିଲି। ତାର ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ହିଁ ମୋର ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ହାତ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଛାତକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରାଇ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଡାନ୍ସ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ହାତରେ ମୋ ହାତ ଧରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ମୋ କମରରେ ରଖି ପାଦକୁ ଏକ ଛନ୍ଦ ଦେଇ ଝୁମିବା। ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିପାରିବି? ବୋଧହୁଏ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଗଳାମି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ହସୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପୁରା ଫିଲ୍ ସହିତ ନାଚୁଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ତା ମୁହଁରୁ ମୋ ମୁହଁ ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ସାମାନ୍ୟ ହସ ସହ ମୋ ମଥାରେ ନିଜ ମଥା ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଗୋଲ ଗୋଲ ଘୁରି ଘୁରି କେବେ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ତ କେବେ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ମୋ ପାଦ କେବଳ ତା ଇସାରାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ତାର ଅଟକିବା ସହ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ମୋର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହୋଇଗଲୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ଓ ଉଷୁମତା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍କୁ ଆସିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଛଡ଼ାଇ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି। କାର୍ତ୍ତିକ ମୋତେ ପଛରୁ ହଗ୍ କଲା ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ହଟାଇ ମୋ କାନ ପାଖରେ ନିଜ ଓଠରେ ଫୁସୁଫୁସୁ ହୋଇ କହିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କିରଣ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିଗଲି ଏବଂ ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ତା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କଫି ବନାଇ ଆଣିଲି। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ମୋ ବର୍ବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ।
ଦିନେ ଯେବେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବିବାହ କଥା କହିଲି, ସେ କହିଲା, କିରଣ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୋର କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ହେଉ। ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଆଡ୍ ମିଳେନି। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ ଯାହା ତୁ ଦିନେ ବୁଝିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ କି ଏବେ ବିବାହ କରିପାରିବାନି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବା? ଯେବେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଅଛି, ଜୀବନ ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ବିବାହ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କାମ ତ କରିପାରିବା ନା, ଚୁପଚାପ ବିବାହ କରିନେବା, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା, ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଆଗଲା। ପାଗଳ କି କ'ଣ? ଯଦି ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ ହେଲାନି ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ଚୋରାଚୋରି ବିବାହ କର କି ନକର କଥା ତ ଏକା ନା। ସେମିତି ବି ଏହା ଭଡ଼ାଘର। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ମୋର ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ କେହି ଅଲଗା ଝିଅ ରହେ। ଏହା ଭାବି ଯଦି 3 ମାସ କାଟିଦେଇଛ ତେବେ ଆଗକୁ ବି କାଟିଦେବ। କିଏ ପଚାରୁଛି ଏଠି? ଏହା ମୁମ୍ବାଇ, ଏଠି ସବୁ ଚଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, 2ଟି ରୁମ୍ କେବଳ ନାକୁ। ଯଦି କାଲି ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିନେବ ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ମତେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବା, କୌଣସି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ବାହାରେ କଥା ଯିବନି, କିରଣ କହିଲା। ତୁମର ଭରସା ନାହିଁ ନା ମୋ ଉପରେ? ପ୍ଲିଜ୍ କିରଣ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତା ମୁହଁରୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଳି ନୀରବ ହୋଇଯାଉଥିଲି ଏବଂ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ନା ମୋତେ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ସହ ଭେଟ କରାଉଥିଲା ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ସାରା ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଳି ଆସିଯାଉଥିଲା। ଖାଇବା କେବେ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲି ତ କେବେ ସେ ବାହାରୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲି ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଥିଲି। କୌଣସି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପକାଇବାକୁ ଡରୁଥିଲି କାଳେ ମୋ ଘରଲୋକ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦେଖିନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚେହେରାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଥିଲା, ନା ଜାଣି ଏବେ ତାହା ଉକୁଟିବା ବଦଳରେ ବିଖରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଜ୍ ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜ କେଶ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲି ଏବଂ ପୁଣି ବିଛାଇ ଦେଉଥିଲି। ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ନିଜ ମେକଅପ୍ କରୁଥିଲି ଏବଂ ପୁଣି ରାଗରେ ଆସି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲି ଓରେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋବାଇଲରେ ମମି ପାପାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଦିନର କିଛି ଫଟୋ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କାଶ ସେଦିନ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିନଥାନ୍ତି। କାଶ କାର୍ତ୍ତିକ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ବି ସେ କୌଣସି ଝିଅ ସହ କୌଣସି ଭିଡିଓର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଥା ହେବାକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ମୋତେ ଆଗୁଆ କହିଦେଉଥିଲା କି ମୁଁ ସେହିକୁ ନଇବାକୁ। କାରଣ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକର ପଡ଼ୋଶୀ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ତେବେ ସେ ବାଲକୁନିରେ ମିଳିଗଲେ ବି କଥା ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଅଜଣା। ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କୌଣସି କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଲେଖକ ଶ୍ରୀମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଜୀ, ସେ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଏବେ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରୁମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରେମଭରା କଥା ହେଉ ହେଉ ଶୋଉଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାର ନୂଆ ବାହାନା ଚାଲିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ବି କେତେବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ଶୋଇବା କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆମ ଭିତରର କଥା ବାହାରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ତୋର ବଦନାମ ହେଉ। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ସହରରେ ମୋର କ'ଣ ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୋତେ? ଯେତିକି ବଦନାମ ହେବାର ଥିଲା ଗାଁରେ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ କଥା ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ମାନିଗଲି। ନା ଜାଣି କାହିଁକି ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଏବେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ନା ବେଶୀ କଥା ହେଉଥିଲା, ନା ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ସହ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଜୀବନ ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। କେବେ କେବେ ସେ ଆସୁଥିଲା, କିଛି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇନେବୁ କହି ଜଣାଉ ବି ନଥିଲା କି ସେ କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। 1.5 ବର୍ଷରେ ନା କୌଣସି ଆଡ୍ ମିଳିଲା ନା କୌଣସି ଅଡିସନ୍ ହେଲା। ବସ୍ ବନ୍ଦିଥିଲି ଗୋଟିଏରେ ଏବଂ କାହାର ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଜାଲରେ। ଏହି ପିଞ୍ଜରା ଏକ ଏମିତି ପିଞ୍ଜରା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କଏଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି କି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମମି ପାପାଙ୍କ ଗାଳି ନ ଶୁଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହି ପିଞ୍ଜରାରେ ଫସିବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅସଲ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କଏଦ ଥିଲି ଏମିତି ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଥିଲା।
ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ସହିତ କି ହୁଏତ ମୋତେ ବିବାହ କର ନଚେତ୍ କୌଣସି ଭଲ କାମ ଦିଅ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଳି ମୋତେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା କି କେଉଁ ସଉକତର ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଭଲ ଲୁଗାପଟା, ରହିବା ପାଇଁ ଛାତ ଏବଂ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ପୁଣି କାହିଁକି ଟେନସନ୍? ଏମିତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଆଡ୍ ପାଇଁ ହଁ କହିପାରିବୁନି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ଏହି ସହରର। ସେମାନେ କେମିତି ସିନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତତେ ଏମିତି କରାଇବାକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ତା ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ବି ପାରୁନଥିଲି। ଯାଆନ୍ତି ବି କୁଆଡ଼େ? କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୋତେ? ମୁଁ ବସ୍ ଗୁମୁରି ରହୁଥିଲି ଘରେ। ସେ ଆସୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ନିଜରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏତେ ପର କରି ରଖିଥିଲା। ଥରେ ତ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଅସଦାଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଚାରି ଶୁଣାଇ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଇରୁ ବାହାର କଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଏହି କଥା କାର୍ତ୍ତିକକୁ କହିଲି ତ ସେ ଏତେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ଯେମିତି ତାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି କି ମୋ ସହ କ'ଣ ହେଉଛି। ତା ଉପରେ ମୋତେ ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଏମିତି ହିଁ ଯେଉଁଠି ଝିଅ ଦେଖିଲା ସେଠି ପଶିଯାଏ। ସେମିତି ପଇସାବାଲା ବହୁତ। ଯଦି ତୁ ମାନିଯାଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ପଇସାର ବର୍ଷା। ମୁଁ କଷିକରି ଚାପୁଡ଼ାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁହଁରେ ମାରିଲି ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। କାର୍ତ୍ତିକ ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କବାଟ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ମୋ କହିବା ମତଲବ ତାହା ନଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି ନାହିଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ଭିତରୁ ପାଟି କରି କହିଲି, ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ କରିନେବି ୟାର, ଏବେ ନା ତୁ କିଛି ବନିପାରିଛୁ ନା। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିସାରିଥିଲି କି ଯାହା ବନାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆଣିଥିଲା ମୁଁ ତାହା ବନି ସାରିଥିଲି। ତାର ଆଣିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଆ ବନି ସାରିଥିଲି ଯାହା ସେ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବେକୁଫ୍ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ ବେକୁଫ୍ ଥିଲି ଯେ ତା କଥା ମାନିନେଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଗୀତ ବି ଭଲ କରିପାରେ, ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନା ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜୀବନର ଆସନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଥିବା ଦରିନ୍ଦା ଏବଂ ପଇସା ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବି କିଛି ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଆ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ନିଜରେ ହିଁ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଫାସ୍ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ଆଜାଦ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଲି, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ନା କାର୍ତ୍ତିକ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲି କି ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଫାସ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ। ବୋଧହୁଏ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ମୋ ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧହୁଏ କେବେ ବି ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଜେଲ୍ ଯିବା ଭୟରେ ସେ ମୋ ଶବକୁ ରାତାରାତି ପୋତିଦେଲା ଏବଂ କାହାକୁ ବି ଖବର ହେଲାନି। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା କି ଝିଅଟି ଏବେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ରହିବାକୁ ଆସିପାର। ମୋତେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ନା କେହି ମୋର ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଇଲେ, ନା ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି କଥା ପାଇଁ ନିଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ମାନେ, କାରଣ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନଥିଲା, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ସଜା ଥିଲା। ସେହି ଭୁଲ ଯାହା ମୁରୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଉପରେ ଭରସା କରି ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଯାଇଥିଲି। ନିଜ ମମି ପାପାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଥିଲି କି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଜା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକକୁ ସଜା ଦେବା ପାଇଁ ମରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ନୁହେଁ, ମୋରି ସଜା ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ହିଁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ତ ଅଛି କି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନର ଗୋଲାମୀଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ରାସ୍ତା ବାଛିନେଲି। କାରଣ ସାରା ଜୀବନ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଆ ଭଲ ହେଲା। 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ମରୁଥିଲି, କେବେ ଘରଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ତ 1.5 ବର୍ଷ ପୂରା ହୋଇଗଲା ମରିବାକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ କିରଣକୁ ଅନ୍ଧାରର ଅଜ୍ଞାତରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କିରଣ କାହା ଉପରେ ଏମିତି ଭରସା କରେ କି ଯେବେ ଭରସା ତୁଟେ ତେବେ ସବୁକିଛି ଛିନଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ।